చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి. పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము, పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము. వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో, వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో ఈ సండే ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. ఎ వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారందరినీ మనం స్పెషల్లీ తలంచుకుందాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ షోడ్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade in Naredi, and all other souls to rest in peace, mass offered by Gade Lucirani and the family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, mass offered by Boga Arogyam and the family. For the good health and long life of the husband, and for the blessings upon the children, mass offered by a devotee. For the bright future of the children, and for the salvation, financial blessings upon the family, mass offered by Yellapu Lakshmi and a family. For God's blessings and protection upon all the family members, friends and relatives, and all the humanity from all the diseases and the virus, and the peace and harmony in the whole world, especially in Israel, mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For the departed soul of P. Theresamma to rest in peace, mass offered by Prabha. For the good health and the safe delivery of Manasa, and for the good health of the baby and the mother, and for the government job, mass offered by Vinod. For God's protection, good health of Supriya Shekhar and a family, and for the good studies and bright future of Sohan Joy and Saria Mary, mass offered by Teresa. For the good health of Teresa and God's blessings upon Teresa, English medium school, mass offered by Teresa. Thanksgiving mass and for God's blessings upon G. Anusha and Sravan, special intentions and for the good studies of Aruna and Shravya, mass offered by Anusha Sravan. Mass specially offered for all the inmates of Divine Retreat Center Eluru, that the Lord may bless them abundantly and lead them in the ministry of evangelization, mass offered by a devotee. Mass offered for the land of Divine Retreat Center, that all the obstacles be removed, that the Lord may bless this place abundantly. The mass offered by a devotee. Mass specially offered for the bishop and his consultators and all the authorities, that the Lord may work through them and the doors and windows be open for the ministry of evangelization in the diocese of Eluru, mass offered by a devotee. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ దశలక్షన్నిటినీ ఈ బలిలో మన కానుకగా సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే మీరు ఆన్లైన్లో వేల మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటారు. ప్రియులారా, మీ అందరి విన్నపాలు, మీ మనస్సులో ఉన్న ప్రతి తలంపు, మీ బిడ్డల భవిష్యత్తు, మీ వ్యాపారమా, వ్యవసాయమా, అప్పుల, రోగమా, బంధకాల, సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటినీ మన భక్తితో భగవంతుని సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించబోతున్నాం. రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకొని మీరెక్కడ ఉన్నా మీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను ఆ భగవంతుని సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ నిండు భక్తితో విశ్వాసముతో ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనము అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర
పవిత్రాత్మనామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా సర్వేశ్వరుని ప్రేమా పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు ప్రపంచ రోగుల దినము. అనగా కత్తోలిక శ్రీసభ లోకవ్యాప్తంగా ఎవరెవరైతే రకరకాల శారీరక మానసిక ఆత్మీయమైనటువంటి అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్నారో, రుగ్మతులో ఉన్నారో, రోగివై ఉన్నారో, చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారో వారందరి కోసము ఏర్పరచబడినటువంటి ఒక దినము ఈరోజు. పిల్లల కొంతమంది చాలా అదృష్టవంతులు. వారికి డబ్బు ఉంది కాబట్టి కావలసిన చికిత్స చేయించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది. కొంతమంది భాగ్యవంతులు, ఎందుకంటే వారికి బంధువులు కానీ, స్నేహితులు కానీ, తెలిసిన వారు కానీ, డాక్టర్లు, వైద్య సిబ్బందులు, హాస్పిటల్ కానీ అటువంటి వైద్య సహాయాన్ని త్వరగా అందుకోవటానికి అవకాశాలు వారికి ఉన్నాయి. కొంతమంది మహాభాగ్యులు, ఎందుకంటే దేవుని అదృశ్యమైన హస్తం వలన ప్రభువా గురువుల కానీ, దేవుని సేవకుల కానీ, ప్రార్థన మందిరాల ద్వారా కానీ దేవుడు వారికి అనారోగ్య అవస్థ నుంచి స్వస్థత చేకూర్చారు. లేదా రోగాన్ని తట్టుకోవటానికి, రోగాన్ని ఓర్పుతో సహనముతో ఫేస్ చేయటానికి దేవుడు వారికి కృప ఇచ్చేవారు. కానీ లోకపరమైనటువంటి దృష్టిలో, మనుషుల చూపులో అంత భాగ్యవంతులు లేనివారు, అంత అదృష్టము లేనివారు, అంత డబ్బు కానీ ధనము కానీ లేనివారు, పలుకుబడులు లేనివారు, దేవుని శాపానికి గురి అయిన వారు అనేటువంటి కూడా మాటలు అనిపించుకున్నటువంటి అనేక మంది ఉన్నారు. రోగం వలన బాధపడుతూ, ఏడుస్తూ చచ్చిపోతే బాగుంది అని చాలా రకరకాల నిరుత్సాహ అవస్థలు ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. బిడ్డలారా, డబ్బుంది, పలుకుబడులు ఉన్నాయి, డాక్టర్లు ఉన్నారు, హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎవరు ఏం చేయలేని పరిస్థితి, నిస్సహాయ అవస్థలు ఉన్నటువంటి రోగులు ఉన్నారు. కొంతమంది డబ్బు లేదు, ఏదీ లేదు, చికిత్సించే డబ్బు లేదు, పలుకుబడులు లేదు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళటానికి పరిస్థితి లేదు. రోగం మూర్ఛించి ఆ రోగివై చచ్చిపోతున్నటువంటి వాళ్ళు, చనిపోయినటువంటి వారు, చావు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారు. మనం ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేస్తామండి? మనకు తెలిసిన వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. మన ప్రార్థన సాయం కోరిన వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తాం. బంధువులు, చుట్టాలు, రక్త సంబంధికుల కోసం ప్రార్థన చేసుకుంటాం. కానీ ఎవరు ప్రార్థన చేయలేని వారు, ఎవరికి తెలియని వారు, ఎవరికి కాని వ్యక్తులు అనేక మంది అనాథాశ్రములో, వృద్ధ సదనములో, ప్రియులరా, ఓల్డేజ్ హోములో, పిల్లల అనాథ మందిరాలలో, రోడ్డు మీద, జుగ్గి చౌపడీలలో, బ్రిడ్జ్ కింద, ఫ్లైఓవర్ కింద, రైల్వే స్టేషన్లో, బస్ స్టాండ్లో, పిల్లరా అక్కడక్కడ మానసికమైనటువంటి కూడా రోగివై అనేక మంది ఉన్నారు. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో పిల్లరా మనకు తెలిసిన తెలియకపోయిన రోగులందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మనం సమర్పించబోతూ ఉన్నాం. ఉదార మనసు కలిగి అందరి కోసం మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. అందుకే కత్తోలిక శ్రీసభ లోక వ్యాప్తంగా ప్రపంచ రోగుల దినముగా ఈనాడు ప్రత్యేకమైనటువంటి మన ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఉంటుంది.
ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు నేను చెప్పాలనుకున్న రెండో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ఈ బుధవారం ఫిబ్రవరి 14వ తారీఖున తపస్కాలము మనం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. లోకవ్యాప్తంగా యాష్ వెనస్డే ఫిబ్రవరి 14th మనం కొని ఆడుతూ ఉన్నాం. మార్చి 31వ తారీఖున ఈస్టర్ పండుగ, పునరుత్థాన పండుగ. ఈ తపస్కాల దినాలలో ప్రియబిడ్డలారా, మన ఈ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీడిని యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రతిరోజు సాయంకాలం 6 గంటలకి అంత్య దిన సిద్ధపాటు, అంత్యకాల సిద్ధపాటు అని ఒక ప్రత్యేక ఆత్మీయ ప్రోగ్రామ్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క వాక్య సందేశాన్ని ఆలగించటానికి పిల్లరా మీకు మంచి అవకాశము. దివ్యసప్రసాద సన్నిధిలో ఆ త్రేతుగ దేవుని ఘనపరచి స్తుతించి మహిమపరచటానికి ఒక మంచి అవకాశము. మన కుటుంబాలలో, మన సమాజములో, పారిష్లో చుట్టుపక్కల నడుచున్నటువంటి ఒక్కొక్క రియాలిటీని, నిజాయితీని స్మరించుకోవటానికి, జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటానికి, ప్రార్థించడానికి ఒక మంచి అవకాశము. మన భారతదేశంలో లోకవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయమైనటువంటి, పొలిటికల్, మతపరమైనటువంటి రకరకాల విషయాలని సీరియస్గా భయముతో, వణుకుతో అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక మంచి అవకాశము. ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలని 3 స్తంభాలపై కట్టబడి ఉన్నటువంటి తపస్కాలములో ప్రియులారా, ప్రతిదినం యాష్ వెనస్డే నుంచి ఈస్టర్ పండుగ వరకు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీని యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను, మా టీం నడిపించబోతున్నటువంటి అంత్యకాల సిద్ధపాటు అనే ప్రోగ్రాం కోసం మీరు డైలీ ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 6 o'clock to 7 o'clock 1 గంట సేపు మాత్రమే. దేవసప్రసాద ఆరాధన, స్తుతి, మహిమ, పాటలు, దేవుని యొక్క వాక్య ధ్యానము, మీ అవసరాల కోసం ప్రార్థన, చివరికి దేవసప్రసాద ఆశీర్వాదం. ఈ గంట సేపు ప్రతిరోజు తపస్కాలమంతయు మేము మీకోసం, మీ ఆత్మీయ ఎదుగుదల కోసం, మీ అభిషేకం కోసం, వాక్య ధ్యానం కోసం, అంత్యకాల సిద్ధపాటు కోసం పిల్లరా ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. ఈ సందేశము మీకు తెలిసిన ఒక 10-20 మంది ఆర్సీఎం సంఘస్థులకి, దేవుని బిడ్డలుగా తెలియచేయండి ప్రియబిడ్డలారా. అది కూడా ఒక సువార్త పరిచర్యనే. నేను చెప్తున్న సందేశం మీరు వింటూ ఉన్నారు, కానీ ఎవరైతే ఈ యూట్యూబ్లో చూడలేదో వారికి తెలియదు. తపస్కాలములో కనీసం ఇంకొక 10 మందిని, ఒక 10 కుటుంబాలను 1 గంట సేపు ఆరాధనకి నడిపించడానికి ఒక చిన్న పాత్రగా దేవుని చేతుల్లో మీరు మారండి. మీ ద్వారా ఒక కుటుంబం బాగుపడితే, మీ ద్వారా ఒక మనిషి దేవుని దగ్గరికి ఆకర్షితుడైతే, మీ ద్వారా 1 గంట ఆరాధన ఒక కుటుంబాన్ని, ఒక హృదయాన్ని మార్చేస్తే ప్రియులారా, అది పెద్ద సువార్త పరిచర్య అవుతుంది. ఒక మనిషిని రక్షణ మార్గానికి నడిపించేవారుగా మీరు తయారవుతారు. అందువలన ఇది తపస్కాలములు మనం ప్రవేశించే ముందు ఆఖరి ఆదివారం, లాస్ట్ సండే బిడ్డలారా. వచ్చే సండే తపస్కాల మొదటి ఆదివారమే. ఈ బుధవారం యాష్ వెనస్డే. అందువల్ల ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం, ఈ అన్ని భక్తితో, విశ్వాసముతో మనం ఎదురు చూస్తూ మనం అర్పించబోతూ ఉండగా 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. తపస్కాల ప్రారంభానికి 2 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఒక మండే, ఒక ట్యూస్డే. నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? ఎంతవరకు నువ్వు నీ కుటుంబ సిద్ధంగా ఉన్నావు? దేవుడు మనకిచ్చిన ఇంకొక నూతన సంవత్సరమే 2024. ఈ తపస్కాలం ఒక స్పెషల్ అంత్యకాల సిద్ధపాటు. ప్రభువా, నీ వాక్కు ద్వారా ఆత్మధర్మము సిద్ధపరచండి. మా పాపములను ఒప్పుకోవటానికి వినయము, వినమ్రత దయచేయండి. మాపై కరుణించండి ప్రభువా అని ప్రభు ఎదుట మన పాపాలన్నీ ఒప్పుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును,
అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి కల్వరి కరుణతో, ప్రేమతో, కృపతో మనలని మన్నించి మన పాపములను క్షమించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. సంతోషముతో, ఆనందముతో బిడ్డలారా, మనము మహిమగానం పాడుకుంటాం. ఎందుకంటే తపస్కాలం ప్రవేశిస్తే ఇంకా ఈ కాలమంతయు మనకి మహిమగానము, గ్లోరియా మనకు ఉండదు. కాబట్టి తపస్కాలంలో ప్రవేశించే ముందు ఇది ఆఖరి ఆదివారం. సంతోషముతో, ఆనందముతో, చప్పట్లతో, కాయగూరతో కలిసి మహిమగానం పాడుకుంటూ త్రిత్వక దేవుని కనపరుస్తాం, స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. భువి అందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. భువి అందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వరా, పరలోకమా ప్రభువా, సర్వాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరా, భువినేలు మా పాలక. మేము పొగడేదం, మేము స్తుతించేదం, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. మేము పొగడేదం, మేము స్తుతించేదం, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. జనితైక సుతుడా మా క్రీస్తువా, మా పాప పరిహారక. సర్వేశ్వరుని ఓ గొర్రె పిల్ల, మా మీద దయ చూపవా. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. పితకుడి ప్రక్కన ఆసీనుడా, పరిశుద్ధ శ్రీ యేసువా, మా కనులు తెరచి రక్షించుమా, మమ్మిప్పుడు దీవించుమా. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము.
ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా, నీవు ధర్మాత్మలు సజ్జనుల హృదయములో ఉందువని మాట ఇచ్చిచున్నావు. నీ కృపా సహాయముతో మా అంతరంగములను పవిత్రపరచి వాటిని నీ నివాస స్థలముగా రూపొందింపుమని ప్రార్థించుచున్నాము. ప్రభువా, ఈ సాబత్తు దిన ఆచరణ నీకు ప్రీతికరమగునట్లును నీ దీవెనలు ఆశీర్వాదము పొందునట్లు మమ్ము కరుణింపుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము లేవీకాండము 13వ అధ్యాయము వచనములు 1 నుండి 2 వరకు మరియు 44 నుండి 46 వరకు. ప్రభువు మోషే అహరోనులతో ఇట్లనెను, ఎవని శరీరము మీదనైనా వాపు గాని పొక్కులు గాని నిగనిగలాడు పొడగాని కనిపించి కుష్ఠయేమో అను శంక కలిగించిన ఎడల అతనిని అహరోను వంశపు యాజకుని యొద్దకు కొనిపోవలయును. యాజకుడు రోగిని పరీక్షించి అతని తల మీద ఎరుపు తెలుపు రంగులు గల వాపును గుర్తించనేని అతనిని అశుద్ధునిగా నిర్ణయింపవలయును. అది తల మీద వచ్చెడు కుష్ఠ. కుష్ఠరోగి చినిగబట్టలు తాల్చి తల విరబోసుకొనవలెను. అతడు పై పెదవి మీద చేయి మోపి అశుద్ధుడను అశుద్ధుడను అని కేకలెడవలయును. కుష్ఠరోగిగా ఉన్నంతకాలము అతడు అశుద్ధుడే. అతడు ఏకాంతముగా శిబిరము వెలుపల జీవింపవలయును. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యావే నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. పచ్చిక బయళ్ళలో విశ్రమింపచేయును. యావే నా కాపరి. శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించును. నా జీవము గల ప్రభువు శాంతికరమైన జలముల యొద్దకు నన్ను నడిపించును. నా జీవము గల ప్రభువు యావే నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. పచ్చిక బయళ్ళలో విశ్రమింపచేయును. యావే నా కాపరి. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 10వ అధ్యాయము వచనములు 31 నుండి 33 వరకు మరియు 11వ అధ్యాయము 1వ వచనము.
నీవు తినినను త్రాగినను ఏమి చేసినను దానిని అంతటిని దేవుని మహిమ కొరకై చేయుము. యూదులకు గాని అన్యులకు గాని దైవ సంగమునకు గాని ఎట్టి బాధయు కలుగకుండునట్లు జీవింపుడు. నా స్వప్రయోజనమును ఆశింపక ఇతరులు రక్షింపబడవలెనని వారి మేలును కోరుతూ నేను చేయు పనులన్నింటి యందు అందరినీ ఆనందింపచేయుటకు ప్రయత్నించుచుంటిని. నేను క్రీస్తుని అనుసరించినట్లే మీరును నన్ను అనుసరింపుడు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పరిమళం పరలోక జీవితం పరిశుద్ధ మనసుదే ఈ అనుభవం. పరిమళం పరలోక జీవితం పరిశుద్ధ మనసుదే ఈ అనుభవం. ఆలే హల్లెలూయా, ఆలే హల్లెలూయా, ఆలే హల్లెలూయా, ఆలే హల్లెలూయా. నీ వాక్యమే నా మదిలో దీపము, ఆ అనుభవం నా జీవితం. నీ వాక్యమే నా మదిలో దీపము, ఆ అనుభవం నా జీవితం. నీలో నీలో వికసించిన యేసు, నేనొక పుష్పమై. ఆలే హల్లెలూయా, 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 ఆలే హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మార్కు గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 40 నుంచి 45 వరకు. మార్క్ చాప్టర్ 1 verses 40 to 45. కుష్ఠరోగి ఒకడు వచ్చి ప్రభు ఎదుట మోకరించి, నీకు ఇష్టమగునచో నన్ను స్వస్థపరపగలవు అని ప్రాధేయపడను. యేసు జాలిపడి చేయి చాచి వానిని తాకి
నాకు ఇష్టమే, శుద్ధి పొందుము అనను. వెంటనే అతని కుష్ఠరోగము తొలగిపోయెను, అతడు శుద్ధుడయ్యను. యేసు అప్పుడు, నీవి విషయములను ఎవరితోనూ చెప్పరాదు అని గట్టిగా ఆజ్ఞాపించి, నువ్వు వెళ్ళి అర్చకులకు కనిపింపుము, నీ స్వస్థతకు నిదర్శనముగా మోషే ఆజ్ఞానుసారము కానుకలు చెల్లించుకునము అని వానిని పంపివేశను. కానీ వాడు పోయి ఈ విషయమును మరింత ఎక్కువగా ప్రచారము చేయసాగను. అందువలన యేసు ఏ పట్టణములను బహిరంగముగా ప్రవేశింపలేక నిర్జన ప్రాంతమునకు వెళ్ళెను. కానీ నలుదేశాల నుండి జనులు ఆయన వద్దకు వచ్చుచూ ఉండిరి. ఇది యేసు పవిత్ర రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, దేవుని వాక్కు నేను బోధించబోతూ ఉన్నాను, మీరు ఆలకించబోతూ ఉన్నారు. మనందరి మధ్యలో ఐక్యపరచు ఆత్మ జ్ఞానము, బుద్ధి, తెలివి, వివేకము ఇచ్చి శ్రద్ధనిచ్చి నడిపించమని, ఈ వాక్కు ఖచ్చితంగా మీలో ఫలించాలని మనం ఒక్క నిమిషం ప్రార్థిద్దాం. శిరములు వంచి నాతో ఏకీభవించండి. ప్రభువా, ఆత్మస్వరూపైన నీ సన్నిహిత్యాన్ని మేము కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివినిచ్చు దేవుడవు నీవే, వాక్యాన్ని బోధించువాడవు నీవే, వింటున్న వాక్యాన్ని ఫలింపజేసిన వాడవు నీవే, వాక్యంను గుర్తింప చేయువాడవు నీవేనయ్యా. ఇది కేవలం ఒక ఎక్సర్సైజ్గా మాత్రం కాకుండా ప్రభువా, ఇది ఒక వాక్కు పరిచర్యగా, ఆశీర్వాదకరమైన నిమిషముగా, సమయముగా దీన్ని మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభువు, మా బుద్ధికి వికాసము దయచేయండి, మాకు శ్రద్ధ దయచేయండి. వాక్యం వింటున్న బిడ్డలపై దేవుని ఆత్మ సన్నిధి దిగి వచ్చినట్లుగా అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. Jesus, we worship you, praise you, adore you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. అభిషేకించిన దేవా, అమ్మి స్వాధీనంలో తీసుకున్న దేవా, నీకు మహిమ కలుగునగాక. ప్రభువా, అస్తంగా దూతల సాన్నిధ్యమని ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. అమ్మ మరియ తల్లి, మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనం. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, చెల్లెడు ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ముల ఇండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ సండేకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ ఆదివారం ఈ స్పెషల్. ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇంక 2 రోజులు ఉన్నాయి. మనము తపస్కాలములో అడుగుపెట్టబోతూ ఉన్నాం. ఈరోజు సండే, మండే 12వ తారీఖు, ట్యూస్డే 13వ తారీఖు, వెనస్డే 14, విభూది బుధవారం, యాష్ వెనస్డే. అందువల్ల తపస్కాలంలో ప్రవేశించే ముందు ఇది ఆఖరి ఆదివారం, ద లాస్ట్ సండే. ఇంకా ఈ విభూది బుధవారం, యాష్ వెనస్డే మొదలుకొని మనం ప్రారంభించబోయే తపస్కాలము మార్చి నెల 31వ తారీఖు సండే, ఈస్టర్ పునరుత్థాన మహోత్సవంతోనే మనం ముగిస్తూ ఉన్నాం. మహిమగానము కానీ, గ్లోరియా కానీ, పండగలు కానీ, ఇటువంటి ఏది కూడా మనకి ఇంకా రానున్నటువంటి ఇన్ని వారాలలో, రోజులలో మనకు లేదు.
అందువలన ఈరోజు వాక్య సందేశము ద్వారా గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మనము చేసినటువంటి తపస్కాల క్రియలలాగా కాకుండా ఎలా ఈ తపస్కాలము మనందరికీ దీవెనగా ఆశీర్వాదంగా ప్రభు కోరుకున్నట్లుగా మనం తపస్కాలమును ఎలా కొనియాడుకుంటాం. ముందుగానే మనం తెలుసుకుంటే ఇక 2 రోజులు ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూ 3వ నాడు వెనస్డే యాష్ వెనస్డేగా విభూతి బుధవారంగా సిద్ధపాటుతో మనం తపస్కాలములో అడుగుపెట్టగలుగుతాం ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన కేవలం మానవ బుద్ధితో నేను మాట్లాడటం లేదు, దేవుని యొక్క వాక్కును ఆధారం చేసుకుంటూ ప్రియబిడ్డలారా ఈనాడు మీతో మాట్లాడుతున్నాం. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే ఇప్పుడు చదవబోయే అంశాన్ని మీరు స్పెషల్లీ మీ శ్రద్ధతో మీరు వినండి. మొట్టమొదటిగా ఆర్సీఎం సంఘములో లోకవ్యాప్తంగా ప్రియబిడ్డలారా, మరి ముఖ్యంగా ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో మనం రకరకాల తపస్కాల సిద్ధపాటును చేస్తూ ఉంటాం. నార్మల్గా మనుషులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, నెంబర్ 1 సర్వసాధారణమైన అలవాటు దీక్షమాల వేసుకోవటం. జెంట్స్ తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటారు, మెడలో ఒక టవల్ తగిలించుకుంటారు, అనేక మంది చెప్పులు లేకుండా తిరుగుతారు. కొంతమంది పడుకున్నది ఇంట్లో కాదు, రాత్రి గుడి ఆవరణములో దేవుని మందిరములో చెట్టు కింద కానీ అలా పడుకుంటారు. చెడు అలవాట్లు ఉంటాయి, మందు, పొగ, బీడి, గుట్క, అక్రమ సంబంధాలు, ఇటువంటి ఏదైనా పాపపు మార్గాలలో జీవిస్తూ ఉంటే అవి అన్నీ వదిలిపెట్టడానికి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఎక్కువగా బైబిల్ చదువుతారు, రోజు గుడికి వెళ్తారు, రోజు స్నానం చేస్తారు. ఇటువంటి మంచి అనేక అలవాట్లు జెంట్స్ ఉన్నాయి. లేడీస్ ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణలో నేనే గమనించానండి, ఒక్కొక్క డైసిస్కి ఒక్కొక్క చీర కలర్ ఉంది. కొన్ని డైసిస్ల మెత్రాసనంలో తెల్ల చీర కట్టుకుంటారు, కొన్ని మెత్రాసనాల్లో బ్లూ చీర కట్టుకుంటారు, కొన్ని మెత్రాసనాల్లో సమ్ యాష్ కలరు లేదా ఈ మట్టి కలర్ లాంటి చీర కట్టుకుంటారు లేడీసు. ఆ తపస్కాలం అంతా కూడా ఆ కలర్ మాత్రం వేసుకుంటారు. రంగుల కలర్ల చీరలు ఏది కూడా లేడీస్ వేసుకున్న వాళ్ళు కాదు, ఎందుకంటే దీక్షమాల వేసుకున్నారు కాబట్టి. మెడలో దీక్షమాల ఉంటుంది, జపమాల వేసుకుంటారు. లేడీస్ కూడా చెప్పులు లేకుండా తిరుగుతారు. సంసారం ఈ తపస్కాలం అంతా కూడా వాళ్ళు చెయ్యరు. ఇంకా రోజు గుడికి వెళ్తారు, మాంసాహారము అన్నీ వర్జించి శాకాహారం మాత్రం తింటారు. కొంతమంది ఏమో ఉపవాసం ఉంటారు, అనగా మామూలు ఫాస్టింగ్ కానీ మోడరేట్ ఫాస్టింగ్ కానీ కొంతమంది సివియర్ ఫాస్టింగ్ కూడా చేస్తారు. విచ్ మీన్స్ ఏ అన్నపానీయులు ముట్టుకోకుండా ఉపవాసం చేస్తున్న వాళ్ళని నేను చూశాను. ఒక పూట అన్నం మానేసి ఉపవాసం ఉంటున్న వాళ్ళని గమనించాను. 2 పూటల అన్నం మానేసి ఉపవాసం ఉంటున్న వాళ్ళు చూశాను. ఇల్లు పని బాధ్యతలన్నీ వదిలిపెట్టి ఈ తపస్కాలం అంతా ఎక్కడైనా ఒక ప్రార్థన మందిరములో, ధ్యాన వడక మందిరములో, పుణ్యక్షేత్రములో ఉండి ఈ తపస్కాలము కొనియాడేవారు ఉన్నారు. అలాగే తపస్కాలంలో మనం చూస్తున్న ఇంకొక సాధారణమైనటువంటి కార్యం ఏంటంటే, చర్చెస్లో, ప్యారిష్లో, గ్రామాలలో ప్రార్థనా కూటాలు పెట్టించుకుంటారు. వాక్యం బోధించే గురువులని, సేవకురాలని పిలిపించి ప్రార్థనా కూటాలు పెట్టించుకుంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ అన్ని సిద్ధపాట్లు, అరేంజ్మెంట్స్ ప్రియబిడ్డలారా, ఈ అన్ని సిద్ధపాట్లు మంచిదే, వెరీ గుడ్, ఐ అప్రిషియేట్, మనం చేయాలి. అది మనకి పలు విధాలుగా సహాయపడుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇవి అన్నీ మనం ఏ ఉద్దేశముతో చేస్తూ ఉన్నామనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయమే. ఎందుకంటే నేను గమనించిన ఒక విషయం ఏంటంటే, ఇవి అన్నీ కేవలం ఈ తపస్కాల దినాలలో మాత్రము చేసి తర్వాత దీనితో ఏ సంబంధము లేనటువంటి ఒక జీవితం జీవిస్తే ఏ లాభం అండి?
ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఈ తపస్ దినాలలో 40 రోజులు ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆత్మీయ కార్యక్రమాలు, క్రియలు అన్ని చేసి తపస్కాలం అయిపోయిందో లేదో వదిలిపెట్టే పాపాలు అన్నీ మళ్ళీ చేయటానికి ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు నేను చూస్తూ ఉన్నాను. వదిలిపెట్టే సంబంధాల వెనకాల మళ్ళీ పరిగెడుతున్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాను. కొన్ని రోజులకి మాత్రము నిగ్రహణ శక్తిని పాటించి అది అయిపోయిందో లేదో పంచేంద్రియాలపై ఎటువంటి కంట్రోల్ లేకుండా విచ్చిడి వాళ్ళగా తిరుగుతున్నటువంటి మనిషిని చూశాను. అసలు తపస్కాలములో జీవించినటువంటి జీవితానికి, చేసిన క్రియలకి ఏమాత్రం సంబంధం లేని, కంప్లీట్లీ ఉల్టా, ఆపోజిట్, విపరీతమైనటువంటి పాప జీవితం జీవిస్తున్నటువంటి దీక్షాపరులని, ప్రార్థనాపరులని నేను కొంతమందిని చూస్తూ ఉన్నాను. ఇలాంటి ఒక తపస్కాల క్రియలు బహుశా నువ్వు కానీ నేను కానీ చేస్తూ ఉంటే వెళ్ళరా, అవి అన్ని ఒక ప్రదర్శనం మాత్రమే, ఒక ప్రచ్ఛన్న వేషం మాత్రమే. ఆర్సీఎం సంఘస్థుల పేరు చెడగొట్టుతూ ఉన్నామే, చర్చ్ పేరు మనం పోగొడుతూ ఉన్నాం, దేవునికి అవమానం కలిగిస్తూ ఉన్నాం మనం. అందువల్ల ఎవరైతే దీక్ష వేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో, సిద్ధపాటు చేస్తూ ఉన్నారో, మాల వేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో కొద్దిగా సావధానంగా ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఈనాడు నేను వాక్కు పరిచర్యలో నిజమైన దీక్ష ఏంటి, నిజమైన తపస్కాల ఆచరణ క్రియలు ఏంటి, నీవు నేను ఈ విభూతి బుధవారం మొదలుకొని మార్చి 31 ఈస్టర్ పండుగ వరకు ఎలాంటి ఆత్మీయ నిగ్రహణ శక్తి మనం కలిగి ఉండాలి, ఎలాంటి రక్షణ మనం పొందుకోవాలి, దేవుడు మనల్ని ఏం ఆశిస్తూ ఉన్నాడు అనేది చాలా స్పష్టంగా, క్లియర్గా బైబిల్లో ఉంది. కాబట్టి దీని విషయం మీద ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు, డౌట్ పెట్టుకున్న అవసరం కూడా లేదండి. అందువల్ల బైబిల్ ఓపెన్ చేయండి ప్రియబిడ్డలారా. పుణ్యత పౌలు గారు తీతుకు రాసినటువంటి పత్రిక, లెటర్ టు టైటస్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు, 2వ అధ్యాయము తీసుకోండి ప్రియబిడ్డలారా. మీరు 14వ వచనం ఒక్కసారి తీసుకుంటాం. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతి నుండి మనలను విముక్తులను చేసి, నెంబర్ 1, ఆయన అనగా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మనల్ని సమస్త అవినీతి, దుర్నీతి నుంచి మనల్ని విడుదల చేసి సత్కార్యముల యందు, వావ్, అన్ని మంచి కార్యములు, సత్కార్యములందు ఆసక్తి గలవారిగా తన కొరకు పవిత్రపరచుకొని, వావ్, మంచి కార్యములందు, సత్కార్యములందు ఆసక్తి గలగవారుగా మనల్ని మార్చి తన సొత్తుగా చేసుకొనుటకు తనను తానే మన కొరకు అర్పించుకొనెను. తనను తానే మన కొరకై అర్పించుకొనెను. ప్రియములారా, నెంబర్ 1 తపస్కాలం అంటే యేసుక్రీస్తు శిలువ పాటులు, మరణమును, ఉత్థానమును మనం స్మరించుకుంటూ ఈ పాస్కా క్రియల ద్వారా ఆయన మన కోసము ఏం చేశాడో అని మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ తపస్కాల యేసుక్రీస్తు శిలువ పాటున మరణ ఉత్థాన జ్ఞాపకము ద్వారా మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే, సాధారణమైనటువంటి మనుషులైన మనం పాపములో, అవినీతిలో, బలహీనతలో, లోకపు కార్యాలలో నిమగ్నమై బంధింపబడి ఉండగా అక్కడి నుంచి మనల్ని విడిపించి సత్కార్యమందు, మంచి కార్యమందు ఆసక్తి కలిగవారుగా మనల్ని చేసి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా వెలనిచ్చి కొనబడినటువంటి ప్రభువు సొమ్ముగా, ప్రభువు సొంతమైన బిడ్డలుగా, ఆయన పుత్రీపుత్రులుగా ఆయన మనల్ని మార్చిరి. ఈ గొప్ప కార్యమే, ఈ చరిత్ర సంఘటనే తపస్కాలము ద్వారా నీవు నేను కొనియాడవలసినటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి విషయం. తపస్కాలములో విభూతి బుధవారం నాడు గురువులు మీ నొసటి మీద
బూడిద చెల్లించినప్పుడు, లేదా బూడిదతో సిలువ గుర్తు వేసినప్పుడు నువ్వు నేను గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇదే. ఆయన మనల్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆయన నిన్ను తన వారిగా చేసుకున్నాడు. ఆయన నిన్ను తన సొమ్ముగా మార్చుకున్నాడు. పరిశుద్ధ రక్తం ధారగా పోసి అన్ని అవినీతి అక్రమము నుండి, పాప బంధకాల నుండి, మంచి విషయములపై ఆసక్తి కలిగే వారుగా చేశాడు. వావ్, ఎంత గొప్ప కార్యం చూడు. ఈ స్మరణ, ఈ చరిత్ర సంఘటన మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాం. ఇది నంబర్ 1 శ్రేష్టమైనటువంటి విషయం. రెండవ ముఖ్యమైన విషయం ప్రియబిడ్డలారా, ఇదే చాప్టర్లో మనం తీసుకుంటామా? తీతుసు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 11వ వచనం వర్స్ 11. సర్వమానవాళి రక్షణకై దేవుని కృప ప్రత్యక్షమయ్యను. ప్రియులరా, 11వ వచనం ఏముందంటే, మానవులందరి రక్షణకై దేవుడు తన కృపను మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. విచ్ మీన్స్ ఈ తపస్కాల ఆచరణ క్రియల ద్వారా, యేసుక్రీస్తు శిలువపాట మరణ ఉత్థానము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను ఆయన మనకు ప్రసాదించి, ఆ ఆత్మ ద్వారా ప్రియబిడ్డలారా ఆయన మనకి కృప వెంబడి కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. విచ్ మీన్స్ యేసుక్రీస్తు తపస్కాల తన మరణ ఉత్థానము ద్వారా ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన నీకు నాకు ప్రసాదజన సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి ఆశీర్వాదం కృప, కృప, కృప. ఈ కృపయే అన్నిటికీ మూలాధారం. ఒకప్పుడు పాపం వలన మనం ఈ కృప పోగొట్టుకున్నాం. దేవుని మహిమను మనం పోగొట్టుకున్నాం. తన కుమారుని ఈ త్యాగబలి ద్వారా ఆ కృప మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఇది నెంబర్ 2. ఇక ముందుకు వర్స్ 12, 12వ వచనం. భక్తిహీనతను, లౌకిక వ్యామోహములను విడనాడి ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి రుజుమార్గమున పవిత్రమైన జీవితమును గడపవలయునని మనకు ఆ కృప బోధించుచున్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకి ఆయన ప్రసాదించిన కృప ద్వారా మనలో ఎలాంటి మార్పులు ఈ తపస్కాలములో ప్రభువు కోరుకుంటూ ఉన్నాడంటే, ఆ ముఖ్య అంశము, ఆ మర్మము ప్రియులరా ఈ 12వ వచనంలో ఉంటుంది. ఆ వచనం మళ్ళీ ఇంకొకసారి శ్రద్ధతో వినండి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఆఫ్ సౌల్స్. భక్తిహీనతను, లౌకిక వ్యామోహములను విడనాడి, పిల్లరా, భక్తిహీనత విడనాడి, లౌకిక వ్యామోహాలను విడనాడి, విచ్ మీన్స్ నీవు లోక సంబంధమైన ఒక జీవితాన్ని త్యజించి పాప సంబంధమైన సంబంధాలను విడనాడి దేవుని ఆజ్ఞలకు విరుద్ధమైన కార్యాలను విసర్జించి దేవుని యొక్క మహిమకి విరుద్ధమైన ప్రతి కార్యాలను జీవితం నుండి పెరికివేసి అన్ని విధములైనటువంటి లౌకిక ఆసక్తులు, పాప మార్గాలను, పాప ప్రభావాల నుండి మనము విడుదల పొందుకునేవారుగా మనము మారటం అనేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకా రెండవది ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగి. ప్రియులరా, రెండవ విషయం ఏంటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణము కలిగి ఉండటం. తపస్కాల దినాలలో ఒక వ్యక్తి మనసులో గుర్తుంచుకోవలసినటువంటి 2 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవియే. నేను ఈ వాక్య సందేశం ప్రారంభంలో చెప్పినట్లుగా బాహ్యమైన డ్రెస్సులు మార్చుకుంటావా, చెప్పులు వేసుకుంటావా, టవలు కట్టుకుంటావా, చీర కట్టుకుంటావా, ఈ బాహ్యమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఒక ముఖ్యమైన విషయమే కాదు.
నువ్వు ఇంట్లో పడుకుంటావా, గుడిలో పడుకుంటావా, ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మ్యాటరే కాదు. ఈ 40 రోజులు కేవలం కష్టపడి మందులు, పొగ, చెడు అలవాట్లు అన్ని మానేసి ఈ ఈస్టర్ అర్ధరాత్రి పూజ అయిపోయిందో లేదో గుడిలో పడుకున్నవాడు బార్లో పడుకున్న పరిస్థితి వస్తే గుడిలోనే ప్రార్థన చేస్తున్నవాడు అసలు గుడి గుమ్మం తొక్కకపోతే అన్ని రకాల అలవాట్లు విడనాడి అర్ధరాత్రి పూజ అయిపోయిందో లేదో వదిలిపెట్టే అన్నిటినీ మళ్ళీ చేసుకోవటానికి ఆసక్తి కలిగి పశువులలాగా జంతువులాగా తిరుగుతూ ఉంటే ఈ అన్నిటి వలన ఏ లాభం ప్రియబడలారా? ఎవరి కోసం? అలాంటి కార్యాలు చేయటానికి కాదు. ఈ తపస్కాలంలో తపస్కాల దీక్ష, కత్తోలిక శ్రీసభ మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహ కాలము, విచ్ మీన్స్ 3 పిల్లర్స్ ఆఫ్ లెండ్ అనగా 3 స్తంభాలపై ఈ తపస్కాలం ఆధారపడుతూ ఉంటుంది కత్తోలిక శ్రీసభ ప్రబోధన ప్రకారం. అదేంటంటే ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలు. దీని ద్వారా కృప వెంబడి కృప మనం పొందుకోవలసినటువంటి ఒక అనుగ్రహ కాలమే ఈ లెండ్, ఈ తపస్కాలం. అందువలన వాక్యం మన నుంచి కోరుకున్న విషయం ఇదే. పుణిత పౌలు గారు తీతు రాసిన పత్రికలో ప్రజలని బోధిస్తున్న విషయం ఏంటంటే 2 కార్యాలు చేయటానికి బిడ్డలారా ఈ తపస్కాలములో నీవు జాగ్రత్త పడాలి. ఈ 2 కార్యాలు నువ్వు సాధించగలుగుతూ ఉన్నావా అని దీక్షమాల వేసుకోవటానికి సిద్ధపడుతున్నటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సహోదరి నీవు ఆలోచించాలి. మొదటిది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, నేను చెప్పాను కదా, అన్ని లోక సంబంధమైన లౌకిక కార్యాలను విడనాడాలి. ఏదైతే నేను దేవునికి విరుద్ధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నామా, చేస్తూ ఉన్నామా, దేవుని ఆజ్ఞలకి విరుద్ధంగా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణకి విరుద్ధంగా, దేవునికి మహిమకి విరుద్ధంగా, సంఘానికి విరుద్ధంగా, నా విశ్వాసానికి విరుద్ధంగా, నా పవిత్రతకి విరుద్ధంగా ఏదైతే నేను చేస్తూ ఉన్నానో, మాట్లాడుతున్నానో, తింటూ ఉన్నామో, తిరుగుతూ ఉన్నామో, తాగుతూ ఉన్నామో, సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నామో, అవి అన్నిటినీ విడనారటానికి, వదిలిపెట్టడానికి, ఇంక ఎప్పుడు ఎన్నడూ ఆ జోలికి వెళ్లకుండా ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకుని, తీర్మానం తీసుకుని మనము దేవుని యొక్క కృపను సంపాదించే ఒక మార్గంగా ఈ తపస్కాలము మనం ఆచరించాలి. ఇది నంబర్ 1, అది శ్రేష్టమైనటువంటిది. రెండోది ఏంటంటే పిల్లలు ఇక్కడ వాక్యములో ఉంటుంది, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉండాలి. ఇంద్రియాలు అంటే మనకు తెలుసు, మనకు 5 ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని పంచేంద్రియాలు అంటాం. పంచేంద్రియాలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే దేవుడు మన బాడీలో ఫిక్స్ చేసినటువంటి 5 కెమెరాలే, 5 సీసీ కెమెరాలే. పంచేంద్రియాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చుట్టుపక్కల మనకు జరుగుతున్న అన్ని కార్యాలు మనం తెలుసుకుంటాం. ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి, మీ 5 ఇంద్రియాలు పంచేంద్రియాలు పని చేయకపోతే నువ్వు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే ఒక కోల్డ్ పీస్ ఆఫ్ మటన్ లాగా, చికెన్ లాగా ఉండవు. నీకు ఏం కనపడదు, నీకేం వినపడదు, నీకేం ఫీలింగ్స్ ఉండవు, నీకేం భావాలు ఉండవు, ఏ రుచి ఉండదు, ఏ స్మెల్ ఉండదు, ఏ వాసన ఉండదు. మరి నువ్వు మనిషి కాదు. పంచేంద్రియాలు దేవుడు మనకి పెట్టినటువంటి 5 దీపికలు పిల్లరా, లేదా 5 కెమెరాలు. ఈ 5 ఇంద్రియాల ద్వారానే నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, ఎవరితో ఉన్నాను, ఏం తింటున్నాం, ఏం తాగుతున్నాం, ఏ వాసన, ఏ స్పర్శ, ఏ ఫీలింగ్స్ అన్ని తెలుసుకునేది ఈ పంచేంద్రియాల ద్వారా మాత్రమే. పంచేంద్రియాల ద్వారా మాత్రమే ప్రపంచ ప్రభావము నీ లోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది, ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది. కంటితో చూసేది నా లోపల ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది, చెవులతో వినేది స్వరాలు నా లోపలికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది, ముక్కు ద్వారా నేను
తెలుసుకునేటువంటి వాసన నా లోపల ఎంటర్ అవుతుంది. నోటు ద్వారా తెలుసుకున్న రుచులు నా లోపలికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది. నన్ను నా చర్మం ద్వారా స్పర్శ, ఫీలింగ్స్, భావోత్రియాలు అన్నీ కూడా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేది ఈ 5 ఇంద్రియాల ద్వారా మాత్రమే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ఎందుకు తపస్కాలములు కలిగి ఉంటారంటే, నేను ఏది చూడాలో ఏది చూడవద్దో, నేను ఏది వినాలో ఏది వినవద్దో, నేను ఏ వాసన నేను చూడాలి ఏ వాసన చూడవద్దు, నేను ఏది మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడవద్దు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు అని ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తితో ఒక వ్యక్తి విచక్షణ కలిగి ఉండాలి. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహణం మీద ఒక వ్యక్తి కంట్రోల్ లేకపోతే ప్రియబిళ్ళారా, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవునిలో ఎదగవు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, నీ కంటి చూపు మీద నీకు కంట్రోల్ లేకపోతే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆత్మీయ వ్యక్తిగా, స్పిరిచువల్ వ్యక్తిగా నువ్వు ఎప్పుడు ఎదగవు, నిలబడదు. ఎందుకంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహణం లేకుండా క్రమశిక్షణ నీకు లైఫ్లో ఉండదు. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోతే నీవు పశువులాగా ఉంటావు. కళ్ళ ముందు కనిపించే అన్ని చూడాలి. యాక్చువల్లీ ఏదైతే చూడకూడదో అది చూడాలని ఒక ఆసక్తి ఉంటుంది, అది లౌకిక ఆసక్తి. కానీ దేవుడిచ్చినటువంటి కృప ద్వారా ప్రియబిళ్ళారా, ఇంద్రియ నిగ్రహణం కలిగి ఉండటానికి ఒక వ్యక్తి ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ 2 కార్యాలు చేయటం వలన ఏది, ఒకటి అపవిత్రమైనటువంటి అవినీతి పాప కార్యాలన్నిటిని ఒక విడనాడి ఒక వ్యక్తి తపస్కాలంలో చేసే మొదటి ప్రయత్నం, మొదటి మెట్టు. రెండవది, ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి ద్వారా తన శరీరాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను పవిత్రపరచుకుంటూ క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండటానికి ఒక వ్యక్తి చేసే 2 ప్రయత్నాలు. ఈ 2 ఈ తపస్కాలములో నీవు నేను చేయటం వలన యాక్చువల్ ఏం జరుగుతుంది ముందుకు చదువుతాం. రుజుమార్గమున పవిత్రమైన జీవితమును గడపవలయునని మనకు ఆ కృప బోధించుచున్నది. కంటిన్యూ. ఇట్లు ఇహలోకమందు జీవించుచు సర్వోన్నతుడగు మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడగు యేసుక్రీస్తు యొక్కయు మహిమ ప్రత్యక్షమగు శుభదినము కొరకు నిరీక్షణతో వేచి ఉండవలయునని మనకు ఆ కృప తెలుపుచున్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఈ 2 కార్యాలు చేయటం వలన యేసుక్రీస్తు మన కోసం ఏర్పరచిన కృపను మనం పొందుకుంటూ ఆయన మన కోసం సిద్ధపరిచి ఉన్నటువంటి ఆ మహిమలో, ఆ దేవుని సన్నిధిలో ప్రవేశించగలిగే యోగ్యత, అర్హత మనం పొందుతూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు, ఇది ఎందుకు అవసరమై ఉంది అంటే మనం తీసుకుంటామా? ఎంత చక్కగా మనకు వాక్యం తెలిపిస్తూ ఉంటుంది. లూకా సువార్త తీసుకుంటామా? 21వ అధ్యాయంలో మనము 34వ వచనం తీసుకుంటాం. లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయంలో 34వ వచనం. మనం ఎలా జాగ్రత్త పడాలి, మనం ఎలా మనము కేర్ఫుల్లీ అన్ని విషయాలలో మనము చూసుకోవాలో ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? తుస్య విషయాశక్తితోను, తుచ్చ విషయాశక్తులతోను, త్రాగుడుతోను, చీకు చింతలతోను మీరు మందమతులుగాక అప్రమత్తులై ఉండు. జాగ్రత్త పడు అని అర్థం ప్రియబడ్లారా. ఎందుకంటే ఇవి అన్ని నీకు కృప తెచ్చిపెట్టే మార్గాలుగా మారాలి. 2023లో నీవు అనుష్ఠించిన చేసినటువంటి తపస్కాల క్రియల కంటే 2024లో నువ్వు చేయబోయే తపస్కాల క్రియల ద్వారా ఇంకా కృప వెంబడి కృప పొందుకున్న ఒక అవకాశంగా దీన్ని మనం చూడాలి. ఒక వార్నింగ్, ఒక హెచ్చరిక చదువుతూ వినండి. మీరెవరైతే దీక్షమాల వేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో ఈ అన్ని రకాల నిగ్రహ శక్తి కానీ, పాప ఆసక్తులు కానీ, లౌకిక ఆసక్తులు కానీ, ఇవి అన్నీ కూడా
కేవలం 40 రోజులకు మాత్రమే విడిచిపెడతాను, తర్వాత మళ్ళీ వదిలిపెట్టి ఈ పాపాలన్నీ మళ్ళీ చేయటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, చేస్తాను అని అనుకుంటే బిడ్డలారా, దయచేసి నువ్వు దీక్షమాల వేసుకోవద్దండి. నువ్వు నిన్ను మోసం చేయవద్దు, నువ్వు సంఘాన్ని మోసం చేయవద్దు, నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుణ్ణి మోసం చేయవద్దు, నీ ఇంటిని మోసం చేయవద్దు ప్రియబిడ్డలారా. దేవునికి, దేవుని బిడ్డలకి, దేవుని సంఘానికి అవమానం కలిగించవద్దు నీ ఈ ప్రచ్ఛన్న వేషము వలన. ఎవరి కోసమండి ఈ దీక్ష? నీకు లాభం లేదు, వేరే ఎవరికి లాభం లేదు. లాభం కంటే ఎక్కువగా శాపం పొందుకుంటా ఉన్నావు. అందులో దయచేసి ఒక మాట వినండి ప్రియబిడ్డలారా, ఎవరైతే దీక్షమాల వేసుకోవాలనుకుంటున్నారో మీరు దీక్షమాల వేసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఆలోచించుకో. దీక్షమాల వేసుకున్నప్పుడు ఇదన్నీ శాశ్వతంగా వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ వదిలిపెట్టేస్తాను అని ఆ గట్టి తీర్మానం నిర్ణయం నీకుందా? ఉంటేనే దీక్షమాల వేసుకోండి, లేకుంటే ఆ జోలికే పోబాకండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు. ఎందుకంటే నువ్వు శాపం కట్టుకోవద్దు. దేవుని విషయాలను, వాక్యాన్ని అంత లైట్గా తీసుకోవద్దు, విలువలేని దానిగా చేయవద్దు. అందువల్ల ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ప్రియబిడ్డలారా. తీసుకుంటాం యాకోబు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము, తీసుకుంటాం 4వ వచనం. యాకోబు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4వ తీసుకుంటే, నీవు దేవునికి, దేవునితో, దేవుని బిడ్డలకి స్నేహితుడవై సహచారివై ఉంటూ ఉన్నావా? లోకమొత్తో, లోకాసక్తులతో, లోకోస్తులతో, సైతాన సంతతులతో నీవు స్నేహం చేసుకుంటూ ఉన్నావా? ఈ 2 ప్రశ్నలకి ఈ తపస్కాల దిన ఆచరణల ద్వారా నీవు ఆన్సర్ కనిపెట్టుకోవాలి. యాకోబు రాసిన పత్రిక 4:4 విందామా? విశ్వాసరహితులారా, ఐహికమును ప్రియముగా నించువాడు, చూడండి, ఐహికమును ప్రేమగా నించువాడు దేవునికి విరోధి అని మీకు తెలియదా? దేవునికి విరోధి అని మీకు తెలియదా? విచ్ మీన్స్ లోకాన్ని, లోక సంబంధం వాటిని ప్రేమించువాడు దేవునికి విరోధి. అందుకే ఇవి అన్నీ కూడా వదిలిపెట్టాలని ఈ తపస్కాల దినాలలో యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణ ఉద్ధానము ద్వారా ఆయన మనకి తెచ్చిపెట్టిన కృప పొందుకోవటానికి కోరుకుంటున్న వారు ఈ అన్నీ విడిచిపెట్టాలని బోధించడానికి కారణం. ఎందుకంటే నీవు లోకాన్ని, దేవుణ్ణి, ధనాన్ని, దేవుణ్ణి, పేరు ప్రతిష్టల్ని, దేవుణ్ణి, సుఖాన్ని, దేవుణ్ణి, పాపాన్ని, దేవుణ్ణి, రెండింటిని ఒకే రీతిగా నీవు ప్రేమించలేవు. లోకముతో స్నేహం చేసుకుంటూ ఉంటే నీ దేవునికి విరోధి. దేవునితో, దేవుని విషయాలతో, వాక్యముతో, ఆత్మతో నీవు స్నేహం చేసుకుంటే నీవు లోకానికి విరోధియే. ఇది 2 ఎప్పుడు ఎన్నడూ కలిసిపోవవు. అందుకే ఈ తపస్కాలములో ప్రవేశించబోతున్నటువంటి మీరు, మరి ముఖ్యంగా దీక్ష పరులు ప్రియులరా, కేవలం 40 రోజులకి మాత్రం నేను వీటిని వదిలిపెడతాను. అంటే 40 రోజులు దేవునితో స్నేహం చేసుకుంటాను, ఆత్మతో స్నేహం చేసుకుంటాను, వాక్యముతో స్నేహం చేసుకుంటాను, దేవుని సేవకులతో స్నేహం చేసుకుంటాను. ఈ 40 దినాలు అయిపోయాయో లేవో ఇంకా లోకముతో స్నేహం చేసుకుంటాను, మందుతో స్నేహం చేసుకుంటాను, అమ్మాయిలతో స్నేహం చేసుకుంటాను, పొగతో స్నేహం చేసుకుంటాను. ఇలా నువ్వు తలంచుకుంటే శాపం. అలాంటి పనికి ఎప్పుడు పోబాకండి. మనిషి, మానవుల శాపం ఓకేనండి, కానీ దైవ శాపం తెచ్చిపడితే నువ్వు ఎక్కడ పోయి కడుక్కుంటావు? ఎక్కడ పోయి బాగుపడతావు నువ్వు? అందువలన ఇది చాలా సీరియస్, ముఖ్యమైన విషయం ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుల. రెండవది, ఇంకొక చిన్న వాక్యం కూడా చెప్పి ముగిచేస్తూ ఉన్నాం. అదేంటంటే ప్రియులరా, పౌలు గారు తన జీవిత యాత్రలో ఈ లోకముతో స్నేహం నాకు వద్దు అని, దేవునితో, దేవుని కార్యాలతో, విషయాలతో మాత్రం నాకు చాలు అని, ఇక పాపములో పడిపోకుండా ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి కలిగి ఉండటం ఎంత ముఖ్యమైన ఒక విషయమో అని ఆయన స్వయంగా గ్రహించుకుని, ఆయన మనకందరికీ ఒక ఉదాహరణగా ఎలా మారాడంటే, నేను అది చాలాసార్లు వండర్ అవుతూ వింటూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. నాకు బాగా నచ్చిన ఒక విషయమే అది
నీకు నాకు కూడా ఈరోజు ఒక దీవెనగా మారుతూ ఉంటుంది. అదేంటి ప్రియులారా, మీరు తీసుకోండి. పుణ్యత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో 27వ వచనం. 1 Corinthians chapter 9 verse 27 మనం చదువుతుంటే అది నిజంగా ఆసక్తికరమైన ఒక విషయమే. మనము అతన్ని అనుసరించవలసిన ఒక విషయమే. చదువుతామా? 27. ఇతరులకు బోధించిన పిదప ఇతరులకు బోధించిన తర్వాత నేను భ్రష్టుడను కాకుండా నేనే స్వయంగా భ్రష్టునైపోకుండా నా శరీరమును నలగగొట్టుకొనుచు అదుపులో ఉంచుకుంటూ ఉన్నాను. అంటే ఇతరులకి వాక్యం బోధించి, ఇతరులకి మంచి బుద్ధి చెప్పి, ఇతరుల్ని సన్మార్గంలో నడిపించి, దీక్షపరులుగా ఉండి, ఉపవాసం ఉండి, ప్రార్థన చేసి, సంఘ పెద్దగా కానీ, గుడి పెద్దగా కానీ, సేవకులుగా కానీ నిలబడిన నువ్వే భ్రష్టులైపోకుండా, నువ్వే పడిపోకుండా, నువ్వే అవమానానికి గురి అవ్వకుండా, నువ్వే ఒక శాపకు శిక్షకి గుర్తుగా మారకుండా పౌలు ఏమంటున్నారు? నేనే నా శరీరాన్ని నలగగొట్టి నేను అదుపులో ఉంచుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంగ్లీష్లో చాలా బాగుందండి. ఐ పనిష్ మై బాడీ అండ్ ఎన్స్లేవ్ ఇట్ సో దట్ ఆఫ్టర్ ప్రొక్లెయిమింగ్ టు అదర్స్ ఐ myself should not be disqualified. ఐ పనిష్ మై బాడీ. నా శరీరాన్ని పనిష్ చేస్తూ ఉన్నాను, నా శరీరాన్ని నలగగొట్టుచూ ఉన్నాను. అనగా శరీర కార్యాలను, శరీర విషయాలపై ఇంద్రియ నిగ్రహణమును, శరీరం కోరుకున్న వాటి అన్నిటినీ కూడా అది పాప మార్గములకు నడిపిస్తుంది. కాబట్టి ఐ స్ట్రిక్ట్లీ కీప్ మై బాడీ అండర్ డిసిప్లిన్. శరీరాన్ని నలగగొట్టి అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను. ప్రియులారా, ఈ తపస్కాల దినాలలో దీక్షమాల వేసుకుని ప్రత్యేకమైన తపస్కాల కార్యాలు నిర్వహించి, ఈ తపస్కాలం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ వదిలిపెట్టే పాపాలకి వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే శరీరాన్ని, బోడి కోరుకున్న కార్యాలపై నిగ్రహణ కలిగి ఉండాలంటే తెలుగులో అంటారు, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో అంటారు. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకో అంటే శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకో. పౌలు గారు దానికి మంచి ఉదాహరణమే. ఐ పనిష్ మై బాడీ. శరీరాన్ని, శరీర కార్యాలను నలగకొట్టి నేను అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను, కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహణం లేకపోతే ప్రియులారా, మనము అన్ని విధాల పాపాలకి, పాప ప్రభావాలకి మనం పడిపోతూనే ఉంటాం. ఈ తపస్కాలానికి ఇక 2 రోజులే ఉన్నాయి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందువలన అన్ని విధాల సుఖం, అన్ని విధాల ఆసక్తులు, అన్ని విధాల సంతోషం, ప్లెషర్ నిన్ను నాశనం చేస్తూ ఉంది అని ఒక్కసారి గుర్తుంచుకో. ఈ ఒక్క వాట కూడా చదువుతాం దేవుని ప్రత్యేకమైన ప్రేరణ వలన. ప్లేరా సామెతల గ్రంథం, బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్, సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? 17వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్, సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 17వ వచనం ఒక్కసారి విందాం. సుఖప్రియులు దరిద్రులగుదురు. మద్యమును విశిష్ట భోజనములను కోరుకొనువాడు సంపన్నుడు కాలేడు. ప్రియులారా, సుఖం కోరుకున్నవాడు, మద్యం తాగుతూ ఉన్నవాడు, ఆనందాన్ని, ప్లెషర్ని కోరుకున్నవారు ఎలా నాశనం అవుతారో, ఎలా బాగుపడరో, ఎలా పడిపోతారో ఎంత చక్కగా వాక్యం పలుకుతుంది. జీవితం అంటే సుఖం మాత్రం కాదండి, శరీరాన్ని సంతోషపెట్టడం మాత్రం కాదండి ప్రియబిడ్డలారా. అవి అన్నీ చేస్తూ ఉంటే, సుఖం కోరుకుంటే, మందు కోరుకుంటూ ఉంటే, ఆనందం కోరుకుంటూ ఉంటే, అదే జీవితం అని అనుకుంటూ ఉంటే నాశనమే. అందువలన ఈ తపస్కాల దినాలలో మాత్రం కాకుండా బిడ్డలారా, నీ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఖచ్చితంగా నిలబడండి. దేవునికి మాట ఇచ్చి ఆ మాటని వీడవద్దు. మళ్ళీ దీక్షమాల వేసుకుని నీ ప్రాణాత్మ శరీరంలోనే నీవు నూతనీకరిస్తూ ఉండే కృప వెంబడి కృపను పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. పోయిన సంవత్సరం నుంచి ఈ సంవత్సరం ఇంకొక అడుగు దేవులు ఎదగటానికి ప్రయత్నం చేయండి.
ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు బైహార్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దేవుని ఆత్మలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడు ఈ తపస్కాలం మీకు నిజంగా ఆశీర్వాదంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, ఈ ఆదివారం తపస్కాలములో అడుగుపెట్టే ముందు ఆదివారం మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రమయ్యా. ఎలా దీక్షపరులుగా ఉండాలో, ఎలా దేవుని వాక్యాన్ని ఆలగించాలో, ఎలా ఆత్మలో ఎదగాలో, ఎలా లౌకిక ఆసక్తులను విడనాడాలో, ఎలా ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి కలిగి ఉండాలో మాకు బోధించినందుకు స్తోత్రం ప్రభువా. కేవలం 40 రోజుల మాత్రం ఒక ప్రదర్శనంగా మాత్రం కాకుండా, 40 రోజులు ఒక తమాషగా కాకుండా, నిజమైనటువంటి ఆసక్తి కలిగిన బిడ్డలుగా, నీ కృప కోసం దాహం కలిగి ఉన్న బిడ్డలుగా, జీవితాన్ని మార్చుకున్న బిడ్డలుగా, నీ సొంత సొమ్ముగా, నీ సొంత పుత్రులుగా, నీ వారసులుగా మారే కృప మాకు ప్రసాదించండి ప్రభువా. నీ శిలువ పట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా మాకు తెచ్చిపెట్టినటువంటి పరలోక రాజ్యం, నీవు తెరచినటువంటి మోక్ష ద్వారం ప్రభువా, నేను కూడా సొంతం చేసుకునేలాగున ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించే ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 లేచి నిలబడతామా? మనము విశ్వాస సంగతిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాము. అతనికి ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాం. ఇతడు పవిత్ర ఆత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియము నుండి పుట్టెను. పొంతియుస్ పిలాతుని అధికారముకు లోనై పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడును. పాదాలకు దిగి 3వ నాడు చనిపోయే వారిలో నుంచి లేచును. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడి నుండి జీవించు వార్లకును చనిపోయే వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాము. ఆమేన్. బిడ్డలారా, మనం అర్పణ వేళలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ అర్పణ సమయంలో ఈ వాక్యము ద్వారా దేవుడు నీకు బోధించినటువంటి అన్ని పాపపు కార్యాలను, ఆసక్తులను కనుక సమర్పించి ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి కలిగి ఉండటానికి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. తండ్రి నా సర్వమును సమర్పింతును, నీ జీవించు కాలమంత నీకు స్వంతము. తండ్రి నా సర్వమును సమర్పింతును, నీ జీవించు కాలమంత నీకు సొంతము. సమర్పింతును, 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 నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును, నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును. నా మనసును హృదయమును నీకే అర్పింతును, కపటములే కాదాన్ని కాపాడుమా. నా మనసును హృదయమును నీకే అర్పింతున్, కపటములే కాదాన్ని కాపాడుమా. హృదయ వాంఛలన్నీయు అర్పింతును, నిర్మలం నెమ్మదితో నన్ను నింపుమా. హృదయ వాంఛలన్నీయు అర్పింతును, నిర్మలం నెమ్మదితో నన్ను నింపుమా. సమర్పింతును, 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 నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును,
నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును. తండ్రి నా సర్వమును సమర్పింతును, నే జీవించు కాలమంత నీకు సొంతము. తండ్రి నా సర్వమును సమర్పింతును, నే జీవించు కాలమంత నీకు సొంతము. సమర్పింతును 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 సమర్పింతును, నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును. నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును 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 సమర్పింతును, నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును. నా తనువు మనసు ఆత్మను సమర్పింతును. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రపంచ రోగుల దినముగా కత్తోలిక శ్రీసభ ఈనాడు రోగులందరి కోసము ప్రార్థన కోరుకుంటూ ఉంది. మీకు తెలిసిన తెలియకపోయినా అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్న, ఇబ్బందులు, వేదనలు, బాధలు, కన్నీటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణాత్మ శరణములకు సంబంధమైన రుక్మందులు రోగులు అందరినీ ఈ అర్పణ వేళలో స్మరించుకుంటూ దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క కరుణ, ఆయన యొక్క హస్త స్పర్శ ద్వారా స్వస్థతను, రోగులకి వైద్యుల ద్వారా స్వస్థత, మందు ద్వారా స్వస్థత, హాస్పిటల్ ద్వారా స్వస్థత, దేవుని యొక్క సేవకుల ద్వారా స్వస్థత పలు విధాలుగా వారు పొందాలని ఈ అర్పణ వేళలో మనం రోగులందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. రెండవదిగా బిడ్డలారా, ఈ బుధవారం ఫిబ్రవరి నెల 14వ తారీఖున యాష్ వెనస్డే తపస్కాల ప్రారంభ విభూది బుధవారం నాడు ప్రారంభించబోయే అంత్యకాల సిద్ధపాటు అని 1 గంట దివ్య ప్రసాద్ ఆరాధన, వాక్య సందేశము, స్తుతి ఆరాధన, ఆశీర్వాద ప్రార్థనలు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీడ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎవరెవరైతే చూడబోతూ ఉన్నారో, పాల్గొనబోతూ ఉన్నారో వారందరిని దేవుడు దీవించాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే 7 దివ్యవాక్య ధ్యాన వడక మందిరం నుండి కెమెరామెన్, మ్యూజిషియన్స్, సింగర్స్, మా సేవలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ఒక్కొక్కరు ఈ కర్టన్ వెనక ఈ గంట సేపు ఆరాధన మీకు అందించడానికి ఎవరెవరైతే సహాయం చేస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ బలిలో స్మరించుకుందాం. మా టీం మెంబర్స్ అందరినీ దేవుడు తన చేతిలో ఒక పాత్ర వినియోగించుకొని ఈ అంత్యకాల సిద్ధపాటు అని తపస్కాల 1 గంట సేపు ఆరాధనను సాయంకాలం 6 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు ఎవరెవరైతే పాల్గొంటున్నారో వారందరికీ దీవెనగా, బ్లెస్సింగ్, ఆశీర్వాదంగా, బలముగా, స్వస్థతగా, విడుదలగా మారాలని ఈ అర్పణ వేళలో మనం వారందరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన ఒక్కొక్కరిని, స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని, ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షంగా మాతో కలిసి ఆత్మలు ఏకీభవించి ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పిస్తున్న మీ ఒక్కొక్కరి కోసం, మీ విన్నపాల కోసము మనసారా నిశ్శబ్దంగా ప్రభు ఎదుట భక్తితో మన ఈ కానుకలన్నీ సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. జపమాల టీమిని, రోసరీ టీం మెంబర్స్లో ఉన్న వారిని, అలాగే తపస్కాలం కోసం ఎవరెవరైతే ఏ ప్యారిష్లో అయితే, ఏ మేత్తరాశ్రములు అయితే, ఏ రాష్ట్రములో అయితే తపస్కాల కూటాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారో ఆ గురువులందరినీ, ఉపదేశులను, సంఘ పెద్దలను, నడిపించబోయే దేవుని సేవకులను, సేవకురాలను సమర్పించుకుందాం. మీ అందరి విన్నపాలు, మీ పిల్లల పరీక్షలు ఈరోజు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ ఫిబ్రవరి నెల, మార్చి నెల స్కూల్, కాలేజ్, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ పై చదువులో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ పరీక్షల కాలమే. చదువుకున్నవారు మంచిగా పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానమున, బుద్ధి, తెలివితో
మంచిగా పరీక్ష రాసుకోవటానికి కృప, పరీక్ష సమయంలో పరీక్ష కాలములో రోగములు, అనారోగ్య వ్యవస్థ, యాక్సిడెంట్, ఆటంకాలు, భయము ఇటువంటి ఏది కూడా బిడ్డలని సోకనీయకుండా మంచి ఆరోగ్యంతో పరీక్ష పిల్లలు రాసుకోవాలని వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ఉపాధ్యాయుల కోసం, స్కూల్ కోసం ప్రార్థిద్దాం. ప్రతి స్కూల్కి మంచి రిజల్ట్ రావాలి మనం ప్రార్థిద్దాం. ఆటంకాలన్నీ తొలగించమని ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైనా ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన ప్రియతమ కుమారుని ద్వారా సమస్తమును సృష్టించుతివి. ఆ వాక్కు విమోచకునిగా గాను రక్షకునిగా గాను మాకు దయచేసితివి. ఆ వాక్కు పవిత్రాత్మ ద్వారా శరీరధారి అయి కన్య మరియమ్మ నుండి జన్మించును. ఆయన మీ చిత్తము నెరవేర్చుచు నీకొక పరిశుద్ధ ప్రజలు సంపాదించుటకు ఆయన చేతులను చాచి శిలువపై శ్రమలు అనుభవించును. మృత్యు బంధమును త్రుంచి ఉద్ధానము కలదని ప్రకటించును. కావున సకల దూతలతోనూ పునీతులతోనూ ఏకమై నిరంతరము నీ వైభవమును కీర్తించుట ఎట్లనగా, ప్రియులారా, సంతోషముతో మనము హోసానా గానం పాడుకుంటూ త్రిత్వకు దేవుని కనపరచి స్తుతించి ఆరాధించుకుందాం. పావన 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 ప్రభువు, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు, పరలోకముల్ నీ మహిమలతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున జయ జయ గానం, జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు, ప్రభునామంబున వచ్చెడివారు ధన్యులు ధన్యులు. మహోన్నతమున జయ జయ గానం, జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు. ప్రియబిడ్డలారా, మనం నడుపు పూజలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. చాలా ముఖ్యమైన ఈ తరుణములో అప్పద్రాక్షరసములపై గురువుల చేతులుంచి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రార్థన చేయబోతూ ఉండగా, ఈనాటి పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా గుర్తుంచుకోండి. మరి ముఖ్యంగా అంత్యకాల సిద్ధపాటు అనే తపస్కాల ప్రోగ్రాం మీకు చూసే వాళ్ళందరికీ అభిషేకంగా మారాలని ప్రార్థించండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతా మేము శోధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై
ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. ఆరాధనా ఆరాధనా యేసుక్రీస్తా ఆరాధనా. విధముగని భోజనానందరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఆరాధనా ఆరాధనా
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరల వచ్చు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, నీ కుమార రక్షణాయుధముగ శ్రమలను, అద్భుతమైన ఉత్థానమును, మోక్షారోహణ స్మరుచుచు ఆయన మరల వేయించి ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్మ మీతో సఖ్యపరచిన మీ దివ్య కుమారుని ఈ బలిని స్వీకరింపము. మేము ఆయన శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఆయన యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండినట్లా దయచూపుము. ఆయన మమ్మ నీతికి నిత్య అర్పణగా రూపొందించునుగాక. నీవి ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్మలతోనూ, ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, ధనుల మీ అపోస్తులతోనూ, వేదసాక్షులతోనూ, సకల పునీతులతో పాటు మమ్మును మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులను చేయుము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన నిరవధిక ప్రార్థనల సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. ఓ ప్రభువా, మమ్మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని, శ్రేయస్సు ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఈ లోకమును యాత్ర చేయి మీ శ్రీ సభను, మీ సేవకుడుకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, పొలిమేర జయరావు ఏలూరు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యులను, నీ సేవకులు సేవకురాలందరినీ విశ్వాసమందును, ప్రేమయందును, ఆత్మ ద్వారా, వాక్కు ద్వారా స్థిరపరచి బలపరచి నడిపించండి. ఉత్థానముకు నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. ప్రభువా, ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పెట్టించిన వారి దశలక్షలన్నింటినీ మీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఆన్లైన్లో మాసంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని, స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాన్ని, అలాగే తపస్కాలములో 40 రోజులుగా ప్రభువా అంత్యకాల సిద్ధపాటుని స్పెషల్ సాయంకాల 6 గంటల ఆరాధన నడిపించే వారిని, ఆన్లైన్లో ఈ ఛానల్ ద్వారా ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనబోతున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని, ప్రతి బిడ్డని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం దీవించి ఆశీర్వదించండి. తపస్కాలములో ఉపవాసము, ప్రార్థన, దాన ధర్మ క్రియలని, ఆత్మీయ కార్యక్రమాలను నీ శిలపాట మరణ ఉద్ధానము ద్వారా నీవు మాకు అనుగ్రహించిన కృపావరములు పొందటానికి దేవభక్తులు దేవుని మార్గములో ఇంద్రియ నిగ్రహణ కార్యములో ప్రతి విశ్వాసిని భక్తులు నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. లోకవ్యాప్తంగా రోగులందరి కోసం ఈ బలులు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. శారీరక, మానసిక, ఆత్మీయ రోగాల వలన, రుగ్మతల వలన, రకరకాల విధంగా ఇబ్బందులు, కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి రోగులందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా నీ ఓదార్చి బలపరచి వారికి శక్తిని, బలమును, స్వస్థతను, విడుదలను కలిగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రీతిగా దేవుని కనపడతాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందో సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే కలుగునుగాక. ఆమేన్.
ప్రభు యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతులు చాచి పట్టుకుంటూ ఐక్యపరచు ఆత్మతో అందరిని మన్నించి క్షమించి ప్రేమపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధ బలిభోజలో పాల్గొంటూ పూజలు పెట్టించి భక్తితో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని, వారి కుటుంబాలను సకల విపత్తుల నుండి, ఆపదల నుండి, పిశాచి ప్రభావాల నుండి, సకల కీడుల నుండి పూర్తిగా విడిపించుము దేవా. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడుని యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమి గొసుగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యతను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసము, వారి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి తపస్కాల క్రియలను నీ యందు వారికి ఉన్న నిరీక్షణను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, ప్రతి సంఘానికి నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించొచ్చు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో కుష్ఠరోగిని తాకి స్వస్థతనిచ్చిన క్రీస్తు ప్రభువో, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను. నీవొక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు
మనకు నిత్య జీవితములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. కరిగిపోయాను దేవా నీ దివ్య సత్ప్రసాదములో, కలిసిపోయాను దేవా నీ దివ్య కారుణ్యములో, కరిగిపోయాను దేవా నీ దివ్య సత్ప్రసాదములో, కలిసిపోయాను దేవా నీ దివ్య కారుణ్యములో, మురిసిపోయింది నా ఆత్మ నీ రాకతో, మురిసిపోయింది నా ఆత్మ నీ రాకతో, తనివి తీరింది నా మనసు నీ సన్నిధిలో, తనివి తీరింది నా మనసు నీ సన్నిధిలో, యేసయ్యా యేసయ్యా నిన్ను నేను ప్రేమించుచున్నానయ్యా, యేసయ్యా యేసయ్యా నిన్ను నేను ప్రేమించుచున్నానయ్యా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియులారా, మీ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్, ఒక శుభ సమాచారము. ఈ బుధవారము 14వ తారీఖున కథోలిక శ్రీసభ తపస్కాలము ప్రారంభిస్తూ ఉంది. యాష్ వెనస్డే లేదా విభూది బుధవారము ఈ బుధవారమే. ఆ రోజు మొదలుకొని మార్చి నెల 31వ తారీఖు వరకు, యాక్చువల్లీ మార్చి 31st ఇస్ ఈస్టర్. సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ 40 రోజుల తపస్కాలము, శ్రమల కాలము, ఉపవాస కాలము, దానధర్మ కాలము లేదా ప్రార్థన కాలము అని మనం రకరకాల వేర్లో పిలవచ్చు. ఈ కాలములో ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రతిరోజు సాయంకాలము 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు 1 గంట సేపు దివ్య ప్రసాద ఆరాధన, ప్రత్యేకమైన స్తుతి ఆరాధన పాటలు, వాక్య సందేశము, ఒక్కొక్క దినము ఒక్కొక్క సందేశమును మీకోసం అందిస్తూ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వస్థత కోసం, విడుదల కోసం ప్రార్థనలు, చివరికి దివ్య ప్రసాద ఆశీర్వాదం. ఈ తపస్కాల దినాలలో బిడ్డలారా, మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పోషించి బలపరచడానికి ఏలూరు దివ్యవాక్కు ధ్యాన వడక మందిరం నుంచి మా సేవకులు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని మీకోసం అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందువలన ఎదురు చూస్తూ ఉండండి. ఇంక 2 రోజులే ఉన్నాయి. బుధవారము సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి 40 రోజులు ప్రతిరోజు సాయంకాలం 6 గంటలకి ఈ ఛానల్లో మనం కలుద్దాం. 1 గంట సేపు దేవునితో గడుపుదాం, 1 గంట సేపు దివ్య ప్రసాద ఆరాధనలో గడుపుదాం, 1 గంట సేపు మన కుటుంబాల కోసం ప్రార్థిద్దాం, సంఘం కోసం ప్రార్థిద్దాం. అనేక మంది రకరకాల మనుషుల్లో ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు సమర్పించుకుంటూ ఆరాధన మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. ప్రియులారా, మీరు ఈ సందేశాన్ని ఇంకొక 10 మందికి అందించండి. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ 1 గంట సేపు ఆరాధనను అనేక మందికి, అనేక కుటుంబాలకి, దేశ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మార్చండి. మేము చేసిన సువార్త పరిచయలో మీరు కూడా ఒక భాగంగా మారండి. బిడ్డలారా, ఒక చిన్న వాట్సాప్ సందేశం కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము. మీకు ఒక బ్యానర్ పంపిస్తాము, అందరికీ షేర్ చేయండి. మీ యూట్యూబ్ కాంటాక్ట్లో ఎన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయో, ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో అందరికీ మీరు ఆ ఒక బ్యానర్ షేర్ చేయండి.
బుధవారం నుంచి ఈ ఆత్మీయ యుద్ధాన్ని మనము కొనసాగించబోతున్నాం. మా కోసము నడిపిస్తున్న మా టీం మెంబర్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించండి. దేవుడి తపస్కాలం ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదంగా మీకోసము, మీ బిడ్డల కోసము మార్చునుగాక. ఆమేన్. లేచి నిలబడతామా చివరి ప్రార్థన కోసం. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, నీవు పరలోకపు మధురమైన రుచులతో మమ్ము పోషించుచున్నావు. ఈ దివ్య విందు ద్వారా స్వర్గరాజ్యపు మాధుర్యమును చవిచూచిన మేము మమ్ము నిజముగా జీవింపజేయు ఆహారము కొరకు ఆకలిగొని ఉండునట్లు కరుణింపుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదమో. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియబిడ్డలారా, ఫిబ్రవరి నెల 2వ సాబత దినము సండే, తపస్కాలం ముందున్న లాస్ట్ సండే. విష్ యు ఏ వండర్ఫుల్ డే అండ్ దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. కరుణా వర్షం కురిపిస్తుంది, కల్వరి కొండపై కురిపిస్తుంది. కరుణా వర్షం కురిపిస్తుంది, కల్వరి కొండపై కురిపిస్తుంది. భూమిలో ఉన్న వారెల్లరూ రక్షణ భాగ్యం పొందాలని, భూమిలో ఉన్న వారెల్లరూ రక్షణ భాగ్యం పొందాలని పరుగెత్తుము, పరుగెత్తుము. కారుణ్యనాథుడు ప్రభు యేసు వేచియున్నాడు, నిన్ను రమ్మనుచున్నాడు. పరుగెత్తుము, పరుగెత్తుము. కారుణ్యనాథుడు ప్రభు యేసు వేచియున్నాడు, నిన్ను రమ్మనుచున్నాడు. కరుణా వర్షం కురిపిస్తుంది, కల్వరి కొండపై కురిపిస్తుంది. కరుణా వర్షం కురిపిస్తుంది, కల్వరి కొండపై కురిపిస్తుంది.